بینندگان عزیز سلام، شالوی گلخوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما عزیزان میکنم. نخست از سرخط موضوع برنامه امروز 4 دکبر میگویم. раиси ҳизби сотсиал-демократи тоҷикистон гуфт маҳмурод одинаев ҳангоми фирор аз мақомот захмӣ шудааст. мушкил дар корҳои таъмирӣ аст ё камбуди об ва ё чаро посухҳои мақомот дар мавриди сабаби барқкушӣ дар тоҷикистон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. донишҷӯи тоҷик мегӯяд падари муҳоҷираш аз русия ба ӯ ҳидоят додааст ки ҷонашро барои наҷоти одамон дареғ надорад. падарам гуфтам ки хай гуфт ҳамихе вақти қинида агар ёрдам накунӣ гуфт дипломта бар парто. пас аз 2 ҳафтаи сару садо дар атрофи ғайб задани маҳмурод одинаев, муовини раиси ҳизби сотсиал-демократи тоҷикистон имрӯз раҳбари ҳизб дар бораи сарнавишти ӯ равшанӣ андохт. раҳматилло зоиров бо ташкили як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт ки муовинаш дар озодӣ аст, вале аз мақомот меҳаросад. аммо зоиров мегӯяд маҳмурод одинаев бояд таслим шавад. алишер зарифӣ ва афсонаи акобиршо дар ин нишасти хабарӣ буданд. маҳмурод одинаев муовини раиси ҳизби сотсиал-демократи тоҷикистон ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ баъд аз 2 ҳафтаи нопадид будан аз худ дарак додааст. раҳматулло зоиров раиси ҳизби сотсиал-демократи тоҷикистон рӯзи 4 декабр дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе гуфт ӯ дар озодӣ аст ва захми пойҳояшро табобат мекунад. ин чизро гуфтан дар кор ки маҳмурод одинаев бепояфзол гирифтаса унҷа ва вақте ки то ин пояфзолро дастрас мекунад ва мекунад поя мумкин як тараф кам хунук задагӣ, лекин ҷароҳатам гирифтагӣ. аз ин рӯ дар давоми як чанд рӯз, дар давоми 10 рӯз зиёд вай дар табобати побудагӣ ва ҳозир шукри худованд пош анча дуруст аст. дигар ҳарф ман дирӯз вай ка суҳбат карда будам. ба қавли зоиров муовинаш ҳангоми амалиёти ба қавли ӯ худсаронаи маъмурони интизомӣ аз хона фирор карда ҳоло дар як макон ба сар мебарад, аммо маҳалли будубоши ӯро ошкор накард. омада инҷа як ҷароҳат расондан, унҷа одамҳоро дастрас кардан шудан ва ғайра. лекин барои чӣ ин нисбати маҳмурод одинаев гузаронда шуд ки дигар барои ман фаҳмо нест. барои чи агар фаҳмо мешуд ки ин фақат нисбати одамҳое ки мисол нав ба хидмати ҳарбӣ даъват карда шуданд ё ки нисбати одамҳое ки мисол вайҳо хизмат кардан намехоҳанд, онҳо барои мисол дастрас кардан мешуд, ин дигар масъала. лекин зиёда 150-200 нафар одам дар як мисол ҷои истиқомат омада ҳамаи ба иҳота гирифта махсус ба хонадоне ки истиқомат мекунад, ин нисбати одинаев ин барои ман фаҳмона нест. лекин бо як масъалаҳо пайдо шудааст ки мегӯянд ки ҳозир мегӯянд ки ин мисоли вай набуд, нисбати аскарбачаҳо буд, ин дигар буд, лекин масъала ин тавр нест. вақте ки дастрас гирифтан маълум шуд ки ба ҳамин хонадон, ба ҳамин мисол шахсият равона карда шуда буд. мақомот ҳеҷ вақт дар бораи амалиёти боздошти маҳмурод одинаев ва ё иҳотаи хонаи ӯ чизе нагуфта буданд. қаблан як намояндаи идораи корҳои дохилии шаҳри ҳисор ба радиои озодӣ гуфт ӯ дар робита ба қазияи писараш ба бозпурсӣ даъват шуда буд, вале наомад. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар охири моҳи ноябр дар изҳороте маҳмурод одинаевро ба моҷароҷӯӣ ва пахши иттилои дурӯғ муттаҳам кард. маҳмурод одинаев баъд аз нашри дархости гирдиҳамоӣ дар назди ҳайкали исмоили сомонии душанбе 2 ҳафта пеш нопадид шуда буд. 2 рӯз қабл дар вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтанд расман ӯро ҷустуҷӯ надоранд, чун барои ёфтанаш касе муроҷиат накардааст. ромерам ба мавзӯъҳои дигар. бо идома ёфтани маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ ба хонаҳои сокинон дар тоҷикистон, мақомот дар ин маврид посухҳои норӯшан ва зидду нақиз медиҳанд. ширкати барқи тоҷик мегӯяд корҳои таъмирӣ идома доранд ва ба ин хотир рӯзона интиқоли барқ қатъ мешавад. вале муовини нахуст вазири тоҷикистон як рӯз пеш дар ҷаласае дар вилояти хатлон гуфт қатъи барқ ба кам будани об дар обанборҳо рабт дорад.
ҳамин гуна ба пурсиши асосии кай нерӯи барқ ба таври пурра дода хоҳад шуд ба мардум ҷавоби дақиқ нест. молораҷаб юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. شرکت هلدینگی برقی تاجیک در مکتوب رسمیش به رادیوی آزادی روز 4 دکبر نوشته است سبب قطع برق این تعمیر در دستگاه ها می باشد، اما شرکت مشخصا نگفته است که در کدام دستگاه ها تعمیر ادامه دارد. به این خاطر است که برخی از کارشناسان و ساکنان به ادعای برقی تاجیک با شبهه نگاه میکنند و میگویند که تعمیر سراسری دستگاه های برق نمیتواند از 1 ماه زیاد دوام کند. شرکت برقی تاجیک هم در مکتوبش کشال یافتن کارهای تعمیر را تصدیق کرده گفته است این کار با سبب سری وقت دسترس نکردن تجهیزات های ضروری از خارج کشور می باشد. مسئولین شرکت سنه دقیق انجام کارهای تعمیری را نگفتند و تنها اشاره کردند که این کار در صورت امکان پذیر است که به کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. پاسخ برقی تاجیک در حال به دست رادیوی آزادی می رسد که 1 روز پیش معاون نخست وزیر تاجیکستان در جلسه در ولایت ختلان گفت سبب قطع انتقال برق به کمبود آب در آبانبارهای کشور ربط دارد. عثمان علی عثمانزاده روز 3 دکبر در جلسه در ولایت ختلان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است و قطع روزانه برق هم به همین چیز ربط دارد. پاسخ‌های دخوره مقامداران تاجیک درباره سبب‌های قطع انتقال برق در حال است که منابع معتمد رادیوی آزادی گفتند سبب اساسی قطع انتقال برق این از معیار زیاد دادن آب به ازبکستان میباشد. منابع ما در نظام انرژتیکی تاجیکستان گفتند بعد از صدمه در آبانبار سردابه ازبکستان در ماه می مقامات تاجیک با درخواست تاشکند برای آبیاری زمین‌های ازبکستان از معیار زیاد آب دادند. به گفته منابع ما مقامات امید داشتند که تا فصل تیر ماه آب ضروری در آبانبارهای تاجیکستان دوباره جمع می شود، ولی به گفته همصحبتان ما چنین چیزی صورت نگرفت و تا حال آب ضروری در آبانبارها جمع نشده است. تعمیر دستگاه هست یا камбуди آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان هرچی هست بیشتر از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سردی به کمبود شدید برق روبرو هستند، به مثل بعضی از ساکنان ولایت ساخت که مجبور شدند دوباره به صندلی بابای برگردند. سوید باشد با یگل یاردم میشد. من خودم شب گفتی وقتی بعد شب نمیشدم. جای قشلاق خوشیدن میدانم و یکسب قشلاق به مسئله سوید بباید سست 12 ساعت 15 ساعت میکشد سوید کشور. ساکنان تاجیکستان بیش از 1 ماه اینجا با محدودیت نیروی برق میگیرند. به گفته ساکنان برق از ساعت 7 صبح تا 17 بیگاه خاموش کرده می شود و چنین وضع زندگی آنها را مشکل کرده است. بینندگان عزیز گزارشی молораҷаб юсуфиро тамошо кардед. зимнан мушкилоти камбуди барқ дар тоҷикистон аз мавзӯи баҳси вижагуфтори навбатии гапи озод аст ки рӯзи шанбе дар Ozodivideo канали мо дар YouTube пешниҳоди шумо мешавад. тамошо кунед. фардо дар ҷаҳон рӯзи волонтерҳо ва ё ризокорон аст. имсол дар замони авҷи пандемияи COVID-19 истилоҳи ризокор ҳамроҳ бо табибон маънии қаҳрамонро касб кард. нафароне ки омода буданд барои наҷоти беморон ҷонфидоӣ кунанд. чунин афрод дар тоҷикистон низ кам нестанд ва яке аз онҳоро дар гузориши ҳамкорони мо сарвинози рӯҳулло ва шаҳлои абдулло мебинем. маъруфҷон дар авҷи бемории коронавирус дар тоҷикистон яке аз аввалин ихтиёриёне буд ки довталабона ба кӯмаки беморону ниёзмандон шитофт. ӯ танҳо бо як эълони хурде дар саҳифаи фейсбукии худ гуфт омодаи кӯмак ба ҳар беморӣ аст. 3-4 соатда намихе занг задан ай москва занг задан ай ҷаҷа хонаи ибрах яки ягон хеш табори касал ихе занг зада уже то соатои 6 10та зиёд доштум да уже рӯзое мешид ки то 20 хонаро мерафтам. ҳамин тавр ин ҷавон аз оғози моҳи май то ҳол ҳамчу ихтиёрӣ ба беморон кӯмак мекунад. мегӯяд дар шабу рӯзе ки одамон ҳатто аз хона берун намеомаданд ӯ бо афроде робита дошт ки ташхиси 90% онҳо бемории роҳи нафас ва коронавирус буд. буданд ки касалҳои дилай хеле чизо ҳаста вақти тарс каси давленашон баланд мешиданд ёда бисёр шуда мегуфтем ки ман касалҳои вазнӣ кати кор мекунам агар натарсен хоҳиш дошта бошен мерам набоша баъд бисёршон отказ мекарданд хай бисёршон мегуфтанд ки майли биё ҳеҷ гап нестай одам нестай набуд. баъд шавд арақ мекунен арақ хунук
این جوانی 25 ساله ختم کرده بخش کاری طبابتی دانشگاه ملی تاجیکستان است. از دهه به پایتخت آمده حالا اینجا اجاره نشین است. پدر و مادر معروف جان مهاجری کاری‌اند و به گفته خودش یک حرفی پدر او را در چنین شرایط به میدان کمک برد. خانه پدر و مادر دستگیری کردن. مثلا یک بار پدرم را گفتم که خیلی گفت همیشه وقتی قینیده اگر یردم نکنی گفت دیپلم تا بر پرتو. او از آن افسوس می‌خورد که به برخی بیماران نتوانست کمک کند. هرچند خودش هم گرفتار بیماری شد، اما بر این باور است که هر نیکی پاداشی دارد. خانگی پول روی میکردن با بسیار کسایی بودن که благодарность نشان میدادن بعد تمام شدن یا که میگفتن که راه پلی کنین. ما یگون بار که پول نپرسیدم یگون کسایی. در دوره اوج پاندمی مثل کشورهای دیگر در تاجیکستان هم اختیاریان زیادی به کمک نیازمندان شتافتند. از جمله برای طبیبانی که هفته‌ها در بیمارستان بودند خوراک و لباس کمک می‌کردند. دعوت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد کمک به بیماران و طبیبان خوب استقبال می‌شد. اختیاریان زیادی در این روزها از خود خبر دادند و وارد این جبهه کمک رسانی شدند. در دوره اوج پاندمی مثل معروف جان در تاجیکستان اختیاریان زیادی به کمک نیازمندان شتافتند. جامعه شناسان هم میگویند در شرایطی که شکایت‌ها از کمبود طبیبان و مواد لازم در بیمارستان‌ها زیاد صدا می‌داد، همه گونه کمک مردم و کار اختیاریان ضروری بود. ضمناً در مرکز پاریژ مهمانخانه‌ای که به دلیل نبود سیاحان روزهای سخت را پشت سر می‌کرد به یک معرکه خیریوی همراه شده است. اکنون در حجره‌های این مهمانخانه افراد بسرپناه و آواره‌گرد زندگی می‌کنند. تفصیلات را کیو مرسیت توم تقدیم می‌کند. از مهمانخانه اوینر مونتمارت در پاریژ منظره مناره ایفل و کلیسای ساکرکیور خوب نمایان است. محض این ویژگی سیاحان زیادی را به مهمانخانه مذکور جلب می‌کرد. ولی امسال در پی گسترش بیماری کرونا نو حجره‌های آن خالی ماند. همکنون مهمانخانه در خود را برای شخصان بسرپناه گشوده است. رهبریت مهمانخانه حجره‌های خالی را برای یک سال به یک سازمان خیریه تقدیم کرد. این سازمان هم در حجره‌ها آنهایی را جای می‌کند که بی جای زیست ماندند. اگر این اقدام و این حجره مهمانخانه نمی بود، احتمال داشت ابراهیم پناهنده از ملی در آشخانه یک طرف خانه و یا عموما در کوچه شب را روز کند. من هر روزی که در اینجا میخوابم درباره زندگی خود فکر میکنم. میدانید پیشتر پیدا کردن جای برای شب گذرانی خیلی مشکل بود، ولی حالا اینجا هستم. وقتی اولین بار وارد این حجره شدم به خود گفتم عالی است. روزی زندگی من تغییر می‌یابد. من صاحب خانه شخصی، جای کار و مثل دیگران صاحب زندگی خوب میشوم. پول حجره‌هایی را که به شخصان بیخانه پیشنهاد شده است، سازمان خیریه از حساب کمک پولی دولت پرداخت می‌کند. به مهمانان در اینجا 3 وقت خوراک پیشنهاد می شود و هر حجره با تلویزیون و شرایط‌های دیگر تأمین است. اینجا حالا آدمان زندگی دارند که قبلا در کوچه میزیستند. آنها هستند که رابطه های اجتماعی خود را کندند، با خانواده های خود جدا شدند و یا آنهایی که تجربه تلخی مهاجرت را از سر گذرانیدند. ما تمام امکانیت ها را استفاده میبریم تا آنها را نگاه و بین کنیم، شرایطشان را بفهمیم و کوشش کنیم که زودتر به امتیازها دسترسی پیدا کنند. ماه ینور سال گذشته شهردار پاریژ در خیابان‌های این شهر 3600 شخص بسرپناه و آواره‌گرد را آشکار کرد. به گفته خیرخواهان کمک و دستگیری آنها سبب می شود تا این گروه آدمان برای خود جای کار و مکانی زیست و حق اقامت در فرانسه را پیدا کنند و از ورطه کمبزاعتی بیرون آیند. و دانشگاه دولتی طبی شهر نوسیبیرسک روسیه با رسول نامه به 10 نفر دانشجویان و اردیناتورهای توجیک هشدار داده است که اگر به درس حاضر نشوند آنها را از دانشگاه خارج میکنند. در این باره خود دانش آموزان به رادیو آزادی خبر دادند. مسئولین میگویند برای حل این مشکل به وزارت معارف و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان عرض کردند. به همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو گذاشته میشوند. برایتان در 2 روز آینده صورت با فراغت میخواهم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.